तो जेनेटिक डिसऑर्डर भितर आसब मेंडेलियन डिसऑर्डर तापर आसब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ता जो जो डिजीज गुड़ा हुए से गुड़ा आम आज डिस्कस करवा डिटेल जेहेतु मोर डिजीज टॉपिक ऑलरेडी मु 2टा क्लास नहीं तो सही डिजीज टॉपिक सहित जमी यहीगुड़ा डिजीज कभर हो मुझे क्लास नहीं आसी किंतु आम जो डीएनए आरएनए जेनेटिक या विषय में आउ गोटे देखा गोटे डिटेल क्लास एटी डिजीज गुड़ा को जमी बुझी हे से उपरे आधारित जितकी गुड़ा भी जाना कथा से गुड़ा मुझे डिटेल डिस्कसन देवी देखिए डिजीज गुड़ा देखा आम कौन कौन आज डिस्कस करवा देखी डीएनए आरएनए विषय देखा से जो कोड थाई नाइट्रोजेनस बेस रे जो बेस गुड़ा थाई नाइट्रोजेनस बेस जो बेस कर कोड भी कहुए तो से गुड़ा कमी कनेक्ट क्या सहित कौटा से गुड़ा देखीदे ता सहित डीएनए आरएनए मध्य पार्थक्य और तार फुल फॉर्म गुड़ा देखा डीएनए आरएनए रो जो 3टा जो आसे रेप्लिकेशन क्या कहुए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ता विषय डिटेल अच्छी से गुड़ा देखा तापर ये से जेनेटिक डिसऑर्डर जो कहली जेनेटिक डिसऑर्डर 2टा आसूँ गोटे मेंडेलियन डिसऑर्डर गोटे हूँ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ता विषय डिटेल अच्छी तापर आसीज ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो केस गुड़ा आसे कही पारती गोटे गोटे टाइप डिजीज टाइप से गुड़ा कौन कौन ता विषय डिटेल अच्छी तापर जो ट्राइसोमी मोनोसोमी क्या कहुए कौ डिजीज गुड़ा ता विषय ये देखा ये टर्नर सिंड्रोम जोटा फीमेल केस हुए से गुड़ा अच्छी यहाँ भी टर्नर सिंड्रोम विषय अच्छी तापर ये लाइन फेल्टर सिंड्रोम जो मेल केस हुए ता विषय डिटेल अच्छी से देखा ये गला भी तार विषय तापर आसगला जाकब सिंड्रोम विषय भी यहाँ भी मेल केस होता है ता विषय मत डिटेल देखा तापर आसवे कलर ब्लाइंडनेस तार कारण कौन सब प्रोब्लेम होता है तापर यहाँ भी से कलर ब्लाइंडनेस कौन सब आखिरे बढ़िया तार माने प्रोब्लेमटा हुए से विषय अच्छी तापर ये कलर ब्लाइंडनेस कभी जब हॉस्पिटल को जाइए जो टेस्ट कर टाइप देखिथे जदि किए टेस्ट करेंगे किए मेडिकल फेस करेंगे जो आप दौथे तो कम्पिटेटिव एग्जाम डिफेन्स लाइन रे तो से जो मैंने मेडिकल फेस करेंगे देखिए कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट ये जो कराए तापर ये आम जहाँ पढ़ा ता विषय डिटेल अच्छी डिटेल माने कह तो जहाँ भी ये पढ़ुचु लास्ट को मुझे प्रत्येक मोर जो क्लास अच्छी पूर्वर लास्ट गोटे टेबुलर फॉर्मेट मुझे दूसरी जो गुड़ा भेरी भेरी इंपोर्टेंट ये जिते गुड़ा भी अच्छी सब गुड़ा कौटी ना कौटी प्रीवियस ईयर एग्जाम रे गुड़ा आसी सारी तो एग्जाम भी ये मेंशन कर देछि कौ एग्जाम रे आसी रिपीटेबल मान जिनस गुड़ा तो युवा आप निहाती देखिए तो लास्ट यहाँ मुझे रिवेंज गोटे दे देछि तो एतकी अच्छी तो देखो आज ये देखा फास्ट को चलतु फास्ट को डिस्कस करेंगे तो ये फास्ट तो ये देखा जेनेटिक आउ तार माने जेनेटिक डिसऑर्डर विषय देखा जेनेटिक कहला माने मेंडेलियन डिसऑर्डर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से 2टा को बुझाई ता विषय जोटा कि ये देखी एग्जाम को इंपोर्टेंट ऑलरेडी मेंशन भी अच्छी OSSC CGL O SSC RI अमीन SSC रेलवे डिफेन्स पुलिस ये सब आसी तापर आसत यहाँ डीएनए और आरएनए मध्य जब पार्थक्य देखा व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए रो बेसिक यूनिट मन रख न्यूक्लियोटाइड आरएनए रो भी सही न्यूक्लियोटाइड ही कहुए न्यूक्लियोटाइड से देखो एम जो फुल फॉर्म अच्छे डीएनए और आरएनए रो सही फुल फॉर्म रे ही नाट आसे न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लिक माने डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए होगा और आरएनए जो सब राइबोज न्यूक्लिक एसिड तो से गुड़ा कौन जेहेतु न्यूक्लियोटाइड रे तो से वर्डटा से आसे तो ये क्वेश्चन आसले CHSL आसीला O SSC LI आसीला ये देखिए डीएनए विषय देखिए ये हूँ लंग पॉलीमर कि आरएनए को देखिए ये हूँ केवल पॉलीमर माने या अपेक्षा सर्ट है डीएनए अपेक्षा सर्ट है या कुछ देखिए डीऑक्सी राइबोज फॉस्फेट ये सब ये देखिए ये केवल ये डीऑक्सी अच्छी डीऑक्सी राइबोज ये कि राइबोज आउ फॉस्फेट ये भी फॉस्फेट अच्छी ये भी फॉस्फेट अच्छी तापर ये जो तार जो नाइट्रोजेनस बेस ATGC देखा मिले ATGC जो गोटे जो कोड जो कौटा क्या सहित कनेक्ट कौ बेसटा कौ बेस सहित कनेक्ट होता दीजिए A सहित T G सहित C यार कहते टिके खाली अलग हो नेक्स्ट स्लाइड गोटे डिटेल अच्छी बात खाली ये देखो नेक्स्ट स्लाइड माने डिटेल डिस्कस करिया तापर ये फंक्शन है ट्रांसफर जेनेटिक इनफॉरमेशन ये जेनेटिक इनफॉरमेशन को ट्रांसफर करेगी डीएनए किंतु आरएनए कौन कर से जेनेटिक रे जो किसी चेंजेस करिवार थिबो से चेंजेसटा हो ये करते कोई पाते जेनेटिक कोड ये गोटे थाए जे से सब चेंजेस करबे काम होला ये करते तापर ये शॉर्टर न्यूक्लियोटाइड गोटे शॉर्ट चेन ये कहते लॉन्ग चेन अब ये डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल ये कहते कौन ये हूँ सिंगल स्टैंडर्ड जोटा आरएनए ये हूँ सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल
तापर एठी देखो एठी कोन होई जे ए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन माने आरएनए जेतेबेले आरएनए प्रोटीन तयारी काम करे माने प्रोटीन तयारी करे जो प्रोसेस रे आरएनए रो प्रोटीन ताको ट्रांसलेशन बोली कह जाय तर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन कोइ बार तो जेतेबेले आरएनए रो डीएनए तयारी हुए ट्रांसक्रिप्शन एटा मध्ये अछि डिटेल बस खाली एठी देखंतु एई वर्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का कह जाय माने नेक्स्ट स्लाइड को अछि तापर एठी तो कहली को सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए आउटा कोन आरएनए टा डीएनए रो तयारी हे जाय से डीएनए रू तैयारी जेहेतु हुए या कोई कह जाए ट्रांसक्रिप्शन बोली कह जाए है एथिकली एतकी जानतो ट्रांसक्रिप्शन माने डीएनए रू जो आरएनए तैयारी हुए से प्रोसेस टा को ट्रांसक्रिप्शन आ गुटे प्रोसेस अछि जेतेबेले आरएनए रू डीएनए तैयारी हुए ताको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोली मध्ये कह जाए है तापर एठी आसंतु ये तो कहली सब तापर एठी जो देई देछि एठी को देई देछि ऑलरेडी पॉलीमर का कह जाए ए लार्ज मॉलिक्यूल मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग स्मॉलर यूनिट बहुत गुडे छोट छोट यूनिट रे जेते गोटे बहुत बड़ मॉलिक्यूल तैयारी होते पॉलीमर बोली कह जाए जब न्यूक्लियोटाइड का कह जाए द फंडामेंटल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए आरएनए तो डीएनए आरएनए जो तैयारी है जेंते हम बॉडी जो तैयारी है हम जो ऑर्गन अछि ऑर्गन मध्ये जे टिश्यू टिश्यू पर जो क्षुद्रतम एक होजे सेल तो सेल रे तैयारी सेल को हम क्षुद्रतम एक कह जाए हम गोटे बॉडी रो से भलिया डीएनए आरएनए जो तरे तैयारी तार जो क्षुद्रतम एक कहउछि न्यूक्लियोटाइड या कोई बिल्डिंग ब्लॉक बोली कह जाए तापर तो नेक्स्ट को एटा म कहली जो आरएनए रे थाई सेठी जो ताको नाइट्रोजनस बेस थाई से नाइट्रोजन बेस रे तारो ए चारि प्रकार बेस अछि ए टी जी सी ए हला एडेनाइन टी रे थाइमिन जी रे गुआनिन सी रे साइटोसिन किंतु आरएनए जो देखिबे तारो ले जोटा एठी डीएनए रे थाइमिन थाई थाइमिन बदल रे एठी थाइमिन न थाई कि पास एठी अछि यूरासिल एटा यू फॉर यूरासिल एतकी हला फरक और बाकी जो तीनटा ए जी सी डीएनए रे मध्ये अछि आरएनए रे मध्ये अछि फरक केवल एतकी डीएनए रे टी अछि थाइमिन टी फॉर थाइमिन एठी तो लिखि दिछि डीएनए थाइमिन यूज करे आ आरएनए जे देखिबे कोन थाइमिन न यूज करी थाइमिन बदल रे यूरासिल यूज करे यूरासिल यू फॉर यूरासिल अटी कनेक्शन में कोटा का सहित हो सेटा मध्ये एठी लिखि दिछि मान जो बेसेस गुडा देखिबा मिले जो नाइट्रोजनस बेस एठी तो लिखि दिछि एगुडा एक्चुअली जो नाइट्रोजनस बेस थाई सेगुडा सहित एगुडा चारि प्रकार बेस देखिबा मिली थाई तो एगुडा प्रत्येक जो बेस चारिटा अछि जो एडेनाइन ए फॉर एडेनाइन टी फॉर थाइमिन ए सहित टी रो कनेक्शन हिते जी गुआनिन सहित साइटोसिन जी सहित सी कनेक्शन हुए एठी भी देखिबे जो डीएनए रे जी सहित सी कनेक्शन हुए आरएनए रे मध्ये से जी सहित सी कनेक्शन हुए बस फरक केवल एतकी एही टी अछि ए सहित टी टा कनेक्शन हुए किंतु आरएनए रे ए सहित यू यू फॉर यूरासिल एठी डायग्राम भी देछि ए सहित टी एटी जी सहित सी किंतु जेतबे आरएनए केस आसीबो ए सहित टी होछि डीएनए रे होतला किंतु आरएनए रे ए सहित टी न होई कि ए सहित यू यू सहित कनेक्शन हो लाठी क्वेश्चन में दीजिए मेंशन को एग्जाम रे आसीतिला व्हिच नाइट्रोजनस बेस यूनिक टू आरएनए आरएनए पई को नाइट्रोजनस बेस टा यूनिक होछि एटा यूरासिल डीएनए रे थाइमिन थाई बस एटी होछि यूरासिल तब तो नेक्स्ट को तो एटी डीएनए आरएनए मध्ये रे आउथरे देछि ताको मध्ये डिफरेंस कोन यदि स्ट्रक्चर देखिबे ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखिबे सिंगल स्ट्रैंडेड सुगर सेठी कोन शर्करा थाई सुगर एठी ते डीऑक्सीराइबोज किंतु आरएनए थाई राइबोज तार फुल फॉर्म रे मध्ये सेटा अछि यदि आरएनए रो देखि फुल फॉर्म देखिबे सेठी कोन होते यदि आरएनए रो फुल फॉर्म माने डीएनए रो यदि फुल फॉर्म देखिबे तो डीऑक्सी एई वर्ड टा ही आगरे आसे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एमते आसे न्यूक्लिक एसिड एटा होछि तार फुल फॉर्म माने डीएनए रो यदि आरएनए रो देखिबे तार आर फॉर हला एटा राइबोज आसी जे राइबोज न्यूक्लिक एसिड तो कॉमन अछि आरएनए रे मध्ये जो एनए डीएनए एनए रो तो कॉमन अछि डीएनए रे मध्ये से न्यूक्लिक एसिड आरएनए रे मध्ये न्यूक्लिक एसिड तार जो डी फॉर हेला डीऑक्सीराइबोज आर फॉर हे जोछि होछि राइबोज फरक लेति तापर जे बेसेस जे देखि कोन खारो अछि एठी चारि प्रकार खारो देखिबा मिले एठी भी चारि प्रकार अछि आरएनए रे मध्ये डीएनए रे मध्ये बस फरक केवल अछि एठी जो थाइमिन अछि डीएनए रे एठी आरएनए रे किंतु थाइमिन बदल रे अछि यूरासिल फरक होछि एति आ यार जो फास्ट लेटर जो अछि एडेनाइन तो फास्ट लेटर ए से ताको शॉर्टकट रे सिंबल भले यूज करजे ए एठी थाइमिन रो टी गुआनिन रो जी एठी साइटोसिन रो हला सी एठी भी सेमती यूरासिल बदल रे यू बाकी गुडा तो समान अछि हला तो एगुडा बेसिस थाई फरक केवल थाइमिन डीएनए रे थाई किंतु आरएनए रे थाइमिन बदल रे यूरासिल थाई आ कनेक्शन गुडा भी मन को ए सहित गुडा टी
टीटा कनेक्ट हुए ए सहित कनेक्ट हुए टी और जी सहित कनेक्ट हुए सी किंतु जितेबाला आरएनए केस आसीज से टी बदल रे थिबो यू फरक है एति तापर आसंतु लोकेशन जदि देखिबे ये न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया देखिबा मिले कोइ डीएनए टा आ जदि आरएनए देखिबे तार लोकेशन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और राइबोसोम ए तीनोटे तार लोकेशन तापर नेक्स्ट को देखिबा आर्टिकल रेप्लिकेशन जो पूर्व जो कहले रेप्लिकेशन का कहै रेप्लिकेशन माने जदि गोटे आ गोटे जिनस तयारी करबो माने सेम जिनस जेंते डीएनए ही तयारी करबो जेतेबेले ताको रेप्लिकेशन बोली कहै एठी डीएनए मेक्स ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ निजे ही तार गोटे कॉपी बनेबा को रेप्लिकेशन बोली कहै प्रतिलिपिकरण जो बा कहि परंते आजिकल जो जेरॉक्स करबा पय जाउछन्ती जेरॉक्स करले आ गोटे कॉपी तयारी होउची पास कहि परंते जेरॉक्स कॉपी रो प्रोसेस टा को कहै रेप्लिकेशन तापर जो ट्रांसक्रिप्शन कहले जेतेबेले डीएनए रु आरएनए तयारी हो ताको ट्रांसक्रिप्शन कहै जे द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए रु आरएनए तयारी हो प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन सेमती यार जदि उल्टा हिजो जेतेबेले आरएनए रु डीएनए तयारी हो माने ए मान को जे जगह एक्सचेंज कर देबे द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए से प्रोसेस टा को कहै जिवो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से दे देछि जब आरएनए रु डीएनए तयारी हो ताको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोली कहै जे और जे डीएनए रु आरएनए होला ताको जे ट्रांसक्रिप्शन तापर एठी जो प्रोटीन जब आरएनए रु प्रोटीन तयारी हुए से प्रोसेस टा को कहै जे ट्रांसलेशन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन फ्रॉम आरएनए एठी लिखि देछि तो ताको कहै जे ट्रांसलेशन तो तीनटा भीतर डाउट क्लियर थिबो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तापर ये ट्रांसलेशन यदि क्वेश्चन देखबे एठी O3 RI OPSC OS प्रीलिम रे प्रोसेस ऑफ आरएनए फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए रु आरएनए जो तयारी हो ताको कोन हो जाय ट्रांसक्रिप्शन बोली कहै जाय तापर नेक्स्ट को हां एठी आसला देखि हम जो माने जो डिजीज गुडा पढिबा मेन जोटे पई मोई क्लास रानी देखबा जेनेटिक डिजीज जो हुए जेनेटिक डिजीज दी प्रकार छै गुडा मेंडेलियन डिसऑर्डर जो हुए आ गुडा हला क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मेंडेलियन डिसऑर्डर कहिबार तो सही ये भी से जीन रे प्रॉब्लम ये भी जीन रे प्रॉब्लम फरक केवल एतकी जोटा मेंडेलियन डिसऑर्डर कहै छै एठी केवल गोटे जीन रे प्रॉब्लम थिबो सिंगल जीन रे प्रॉब्लम थिबो ताको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहै छै जेतबे एक रु अधिक माने टोटल क्रोमोसोम रे ही गोटे प्रॉब्लम थिबो क्रोमोसोम गोटे अधिक थिबो गोटे कम थिबो सही भलिया केस आसी गले ताको जे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो जदि मेंडेलियन डिसऑर्डर देखबे तार उदाहरण गुडा हिगला एगुडा कलर ब्लाइंडनेस मुख्यतः बेसी कलर ब्लाइंडनेस हेमोफिलिया एगुडा बेसी क्वेश्चन आसे सिकल सेल एनीमिया कलर ब्लाइंडनेस मन तो कहली जो ग्रीन येलो रेड ए कलर को चिन्हिबा पे उडवा हुए प्रॉब्लम हुए गोटे जोटा कोन वंशगत रोग पीढ़ी पर पीढ़ी आसी दे तापर आसीबो हेमोफिलिया जो टिके कट जदि कोठी हेगला ब्लड क्लॉटिंग होबनी बहुत रक्त बहि चलिबो आउला सिकल सेल एनीमिया कहबा एनीमिया अर्थ अछि जानि जिबे से रक्तहीनता रोग जो रक्त शॉर्ट हेबा कम हो ताको रक्तहीनता रोग कह जाय तापर ये थोड़ा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहले माने क्रोमोसोम कोठी कम थिबो कोठी बेसी थिबो ता विषय तो डिटेल देखिबा से एटी उदाहरण गुटे ही देछि कि माने या परे आहुरी अछि जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर विषय या परे बहुत गुडा अछि एटी जे क्रोमोसोम कहा कह जाय तार एटी देछि डेफिनेशन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉर्मल ह्यूमन हैव 46 और 23 पेयर्स एटा तो कोइ गोटे नॉर्मल मनुष्य को 46 टा क्रोमोसोम के 23 जोड़ा माने थाई क्रोमोसोम और यदि गुणसूत्र क्रोमोसोम जो कह जाय सेटा न्यूक्लियस जो थाई से गोटे सूता टाइप रो तार स्ट्रक्चर थाई जोठी जेनेटिक इंफॉर्मेशन थाई माने क्रोमोसोम अछि जीन क्रोमोसोम पर आसी होगे क्रोमोसोम से डीएनए देखिबा में डीएनए पर जो न्यूक्लियोटाइड रे सही सीक्वेंस रे जीन देखिबा में जीन पर आसी जीवो से न्यूक्लियोटाइड जो अछि न्यूक्लियोटाइड रो तीनोटी पार्ट अछि राइबोज सुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल तापर आसी जीवो नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजन बेस रे जो चारिटा बेस अछि जो पढि लेबे एटी सीजी सेगुडा एटी जो पढि ले पूर्वरु एगुडा जो अछि जो नाइट्रोजनस बेस रे गुडा थाई तापर तो नेक्स्ट को तो ये तो हम पढिलु और नेक्स्ट को जीवा हां एटी आछला जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी एटी दुईटी केस आसे गोटे को ट्राइसोमी कह जाय आ गोटे अछि आ गोटे केस आसे जोटी मोनोसोमी बोली कह जाय मोनोसोमी केस आसे आ गोटे ट्राइसोमी एटी देखंतु ए फास्ट जो ट्राई माने जानि पतो ट्राई माने 3 को बुझाय मोनो माने अछि 1 को बुझाय माने जोठी मो को 23 जोड़ा क्रोमोसोम थाई गोटे जोड़ा कहले माने 2टा जेतले से गोटे जोड़ा रे आ गोटे क्रोमोसोम
ଆସିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିଯିବ ସେଠି କେତେଟା ହେଇଯିବ 3ଟା ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଭଳିଆ କେସ୍ ଆସିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ାରେ 2ଟା ରହିବା କଥା ସେଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଲାଗିଗଲେ 3ଟା ହେଇଯିବ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରାଇସୋମି କେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଟ୍ରାଇସୋମି କେସ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୋଟେ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ାରେ 2ଟା ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବ ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥିବ ତ ସେଇ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥିବ ତାକୁ ମନୋସୋମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ଟ୍ରାଇସୋମି ମନୋସୋମି ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଟ୍ରାଇସୋମି ଭିତରେ ଏ 3ଟି ଯାକ କେସ୍ ଆସେ ଏ 3ଟି ଆସେ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ 2ଟା ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ଅଛି ଟ୍ରାଇସୋମି ପାଟାଉ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଡୱାର୍ଡ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଆଉ ହେଲା ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଏଇ 3ଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ପାଟାଉ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ କହିଲା ମାନେ କୋଉଟାକୁ ବୁଝେ ଟ୍ରାଇସୋମି 13 ଆଉ ଟ୍ରାଇସୋମି 13 ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ମାନେ 13 ନମ୍ବର ଯୋଉ ପେୟାରରେ 13 ନମ୍ବର ପେୟାରରେ କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ପେୟାରରେ 2ଟା ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେଠି 13 ନମ୍ବର ପେୟାରରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଡ଼ିଯିବ ସେଠି 3ଟା ହେଇଯିବ ଯୋଉଟା 13 ନମ୍ବର ପେୟାରରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼ିଯିବ 3ଟା ହେଇଯିବ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରାଇସୋମି 13 ବା ଟ୍ରାଇସୋମି 13 ବା ଯୋଉଟାକୁ ପାଟାଉ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଆସିଯିବ ଏଡୱାର୍ଡ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ଏଡୱାର୍ଡ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ହେଲା ଯୋଉ ଆମର 18 ନମ୍ବର ପେୟାର ଯୋଉ ଅଛି 18 ନମ୍ବର ପେୟାର ଯୋଉ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସେଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଯିବ ସେଠି 3ଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ହେଇଯିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଡୱାର୍ଡ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ହେଲା ଏଡୱାର୍ଡ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ତାପରେ ଆସିଯିବ ଏଠି ଆସିଗଲା ଆମର ଯୋଉ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଯୋଉଟା ଆମର 21 ନମ୍ବର ପେୟାର ଯୋଉଟା 21 ନମ୍ବର ପେୟାରରେ ସେଠି ମୁଁ କହୁଛି 2ଟା ରହିବା କଥା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଲାଗିଗଲେ 3ଟା ହେଇଯିବ ତ ଯେହେତୁ 21 ନମ୍ବରରେ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଟ୍ରାଇସୋମି 21। ତ ଯେତେ ନମ୍ବର ପେୟାରରେ ଲାଗୁଛି ତାର ନାଁ ବି ସେମିତି ଟ୍ରାଇସୋମି 13 ମାନେ 13 ନମ୍ବର ପେୟାରରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗୁଛି ଟ୍ରାଇସୋମି 18 ମାନେ 18 ନମ୍ବର ପେୟାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗୁଛି ଟ୍ରାଇସୋମି 21 ମାନେ 21 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗୁଛି। ତ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଯୋଉ ନାଁ ଅଛି ଯୋଉଟା ଟ୍ରାଇସୋମି 21 ତାକୁ ହିଁ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଟା ଟ୍ରାଇସୋମି 18 ତାକୁ ଏଡୱାର୍ଡ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଯୋଉଟା ଟ୍ରାଇସୋମି 13 କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ପାଟାଉ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିଥିବ ଆଉ ୟାକୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପେଡ୍ ମନେ ରଖ ପେଡ୍ ପେଡ୍ ହେଇଗଲା ପାଟାଉ ଇରେ ଏଡୱାର୍ଡ ଡିରେ ହେଇଗଲା ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଗଲା ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ କାରିଓଟାଇପ୍ ମାନେ ହେଲା ବାସ୍ କେତେଟା କ୍ରୋମୋଜୋମର ଫଟୋକପି କହିପାରନ୍ତି ଯୋଉ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କାହାର କେତେଟା ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯେମିତି ମେଲ୍ କେସରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ମେଲ୍ କେସରେ କେତେଟା ଥାଏ ଟୋଟାଲ ତ 46ଟା କମା ଦେଇକି ଥିବ XY କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ ସେଠି। ଯଦି ଫିମେଲ୍ କେସରେ 46ଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଟୋଟାଲ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଠି XX ବାସ୍ ୟାକୁ ମାନେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କେତେଟା ଅଛି ତାର ଯୋଉ ଡିଟେଲଟା ଦିଏ ତାକୁ କହୁଛି କାରିଓଟାଇପ୍। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି କୋଉ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଇଜ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ ହୁଇଚ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅବନର୍ମାଲିଟି କାହାର ଯୋଗ ହେଇଥାଏ ଯୋଉଟା 21 ନମ୍ବର ପେୟାର ଅଛି ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିଯାଏ ଗୋଟେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଆସିଲା କୋଉଠି MTSରେ ଆସିଥିଲା ଆଉ CGL ଓ ଆସିଛି CGL। ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟକୁ ହଁ ଏଠି ଆସିଗଲା ହେଉଛି ଟନର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ଏଠି ଯେମିତି ମନୋସୋମି ୱାର୍ଡଟା ଏଠି ଆସିଗଲା ମନୋସୋମି କହିଲା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମନୋସୋମି କହିଲା ମାନେ କି ଗୋଟେ ପେୟାର 2ଟା ରହିବା କଥା ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଥିବ ତାକୁ ମନୋସୋମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମନୋସୋମି କେସ୍ରେ ଏଇଟା ଆସେ ଯୋଉ ଟନର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ସେଟା ହେଉଛି ମନୋସୋମି କେସ୍। ମାନେ କାହିଁକି ମନୋସୋମି କୁହାଯାଏ ତାର ଯୋଉ ମାନେ ଥାଏ ଯୋଉ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଯୋଉଟା ମାନେ 22ଟା ତ ଥାଏ ଅଟୋଜୋମ୍ 22ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଥାଏ ଅଟୋଜୋମ୍ ଥାଏ 22ଟାକୁ ଅଟୋଜୋମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅଟୋଜୋମ୍। ବାକି ଯୋଉ 23 ନମ୍ବର ପେୟାର କି X ରହିବା କଥା ଯୋଉ ମାନେ ଫିମେଲ୍ କେସ୍ରେ X ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କି ହବ ଗୋଟେ X ଥିବ ଆବସେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ହିଁ X ଥିବ ମାନେ ଏଇଠି ଯୋଉ 22ଟା ତ ଅଟୋଜୋମ୍ ଥିବ ମାନେ 22ଟା ଯୋଉ ପେୟାର ଅଛି ଅଟୋଜୋମ୍ ବାକି ଯୋଉ 23 ନମ୍ବର ପେୟାର 2ଟା ରହିବା କଥା X ଆଉ ଗୋଟେ X ରହିବା କଥା ଏଠି କିଛି ଥିବନି ସେଠି ଥିବ 0 ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ 0 ଲେଖାଇଛି ଏଇଠି ଯୋଉ ଏଇ କେସ୍ଟା ମାନେ 45ଟା ଟୋଟାଲ 45ଟା କି ପାଇଁ 45ଟା କି ନା ଯୋଉ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ଗୋଟେ X ଅଛି ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ହିଁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ରହୁଛି ତେଣୁ ଏକ ମନୋସୋମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମନୋସୋମି କେସ୍। ଆଉ ତାର ଯଦି ନାଁ ଦେଖିବେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ୟାକୁ ହଉଛି ଟର୍ନର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ଟର୍ନର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିମେଲ୍ କେସ୍ରେ ହେଇଥାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ 2ଟା X କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ରହିବା କଥା ଏଠି ଗୋଟେ ରହୁଛି। ଆଉ ୟା ଯୋଉ କ'ଣ ହୁଏ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ଓଭାରିରେ ୟାର ଆଫେକ୍ଟଟା ପଡ଼େ। ଆଉ ସେଇଠି ପଡ଼ିଲା ମାନେ କ'ଣ ଓଭାରି ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଏକ ତିଆରି କରିବନି କିମ୍ବା ଏକ ତିଆରି ହେଲେ ତାର ଓଭୁଲେସନ୍ ହବନି। ଓଭୁଲେସନ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଭାରିରୁ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଯୋଉ ଏକ ବାହାରିବାକୁ ଓଭୁଲେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଆସିବେ ଯଦି ଓଭୁଲେସନ୍ ହିଁ ନ ହେଲା କ'ଣ ହବ ମେନ୍ସୁରାଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ବି ହବନି କି ମାନେ ଓଭୁଲେସନ୍ ପରେ ହିଁ ମେନ୍ସୁରାଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଠି ନୋ ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁଏସନ୍ ତା ସହିତ ଏଠି ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଇନଫାର୍ଟାଇଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇନଫାର୍ଟାଇଲ୍ କହିବା କି ଅନୁର୍ବର ମାନେ ଅନୁର୍ବର କେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପିଲା ମାନେ ଜନ୍ମ କରିବାର କ୍ଷମତା ହରେଇ ଦିଏ ବା କ୍ଷମତା ନଥାଏ ତାକୁ ହଉଛି ଇନଫାର୍ଟାଇଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେ
ଡିଫର୍ମିଟି ମାନେ ଏଇଠି କହୁଣୀରେ ବିକୃତି ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁ କହୁଣୀ ଥାଏ ସେଟା ମୋତେ ଆସିଯାଏ। ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଟର୍ନର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ ଡିଫେନ୍ସର ଏନ୍ଡିଏ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବୁଲ ଏଠି ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ 45 ଆଉ X0 ବା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଏବସେଣ୍ଟ ଅଛି ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ। ତ ଏଇଟା କେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଉନ୍ ମାନେ ଟର୍ନର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଫିମେଲ୍ କେସ୍ରେ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ମୋନୋସୋମି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୋଟେ ଏବସେଣ୍ଟ ଅଛି ମାନେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୋଟେ ହିଁ ରହୁଛି, ତେଣୁ ମୋନୋସୋମି କେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ସେଇଟା ହିଁ ଦେଇଛି ଟର୍ନର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ବିଷୟରେ। 45ଟା ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୋଟେ ଏବସେଣ୍ଟ ଥାଏ ଫିମେଲ୍ କେସ୍ରେ। ଏଇଟା ଏଲବୋ ଡିଫର୍ମିଟି, ଆଉ ତ କହିଲେ ଏଇଟା ନୋ ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ କହିଲି ଏଠି ହୁଇଚ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଇଜ୍ କିଆଡ଼େ ଗଲା ଟିକେ ଖାଲି ରୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଏଇଟା କହିଲେ ହୁଇଚ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଇଜ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ ଦ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଇନ୍ ଫିମେଲ୍। ଏଇଟା ହିଁ କହିଲି ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଟର୍ନର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଇନ୍ ଫେଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ଲାଇନ୍ ଫେଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ହେଉଛି ମେଲ୍ କେସ୍ରେ ହୁଏ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାଇସୋମି କେସ୍। ଟ୍ରାଇସୋମି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନାଁରୁ, ଟ୍ରାଇସୋମି କହିଲା ମାନେ ନିହାତି ଯୋଉଥିବେ ଯୋଉଟା ଦିଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ରହିବା କଥା ସେଠି ତିନିଟା, ଆଉ ଏଟା ବି କୋଉଠି ରହେ, ଯୋଉଟା ଆମ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସେଇଠି ଏଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଯାଏ। ବାକି ଗୁଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲି ଟ୍ରାଇସୋମି ସେଠି କିଏ ହେଉଥିଲା, ବାକି ଯେଉଁ ଅଟୋଜୋମ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥିଲା ସେଇଠି ଏଡ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ହେଇଯିବ ଯେଉଁ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଏଟା ଏଡ୍ ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି ମାନେ ଯେଉଁ ମେଲ୍ କେସ୍ରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ମେଲ୍ କେସ୍ରେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ରହିବା କଥା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍, ଯେଉଁ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିଗଲା। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେମିତି ଲାଗିଗଲା ତିନିଟା ଅଛି ମାନେ ତ ସେ ଟ୍ରାଇସୋମି କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଲାଗିଛି କୋଉଠି ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ଲାଗିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଯେହେତୁ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ଟା ଲାଗିଛି, ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ଟା ଝିଅ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରେ, ତେଣୁ ଏଠି କି ହେବ ପୁଅ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ତା ଝିଅ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ଏଠି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯେମିତି ଆସିଯିବ ଏଠି ପୁଅ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ତାର ଏମିତି ଲାର୍ଜର ବ୍ରେଷ୍ଟ ମାନେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଟିକେ ମାନେ ବଡ଼ ହେବ, ପୁଅ ପିଲାର ଯେତିକି ନର୍ମାଲି ରହିବା କଥା ତାଠାରୁ ଟିକେ ବଡ଼ ହୁଏ। ସେଇ କେସ୍ଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଗାଇନେକୋମାଷ୍ଟିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ଗୋଟେ ମନେକ ସ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ବ୍ରଡର ହିପ୍ ମାନେ ହିପ୍ର ଚଉଡ଼ା ହେଉଛି ଅଧିକ। ଦେଖ ମୁଁ ସାଧାରଣ କେସ୍ରେ କି କହିଛି, ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାର ବଡି ଯଦି ପଛପଟ ଦେଖିବେ, ଝିଅ ପିଲା କି ପୁଅ ପିଲା ଯଦି ପଛପଟ ଦେଖିବେ, ଝିଅ ପିଲାର ମାନେ ଯଦି ଛାତି ପର୍ସନ୍ ଦେଖିବେ, ଛାତି ପର୍ସନ୍ ଆଉ ତାର ଯେ ହିପ୍ ପର୍ସନ୍ ମାନେ ଛାତି ଅସାରିଆ କମ୍ ଥାଏ, ହିପ୍ ପଜିସନ୍ଟାରେ ଅସାରିଆ ଥାଏ। ଏଇଟା ଯଦି ଫିମେଲ୍ କେସ୍ରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମେଲ୍ କେସ୍ରେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ପଛପଟ ଦେଖିବେ ଛାତିଟା ଅସାରିଆ ଥାଏ, ତାର ହିପ୍ ପଜିସନ୍ ମାନେ କମ୍ ଥାଏ ଛାତି ଅପେକ୍ଷା, ଏମିତି ଥାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ଆଉ ମେଲ୍ କଥା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଫେଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଆସିଯାଏ ଯେଉଁ ପୁଅ କେସ୍ରେ, ତାର ଏଇଟା କ'ଣ ହିପ୍ଟା ବ୍ରଡର ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ବଡି ସେପ୍ରେ ଯେମିତି ଛାତି ଚଉଡ଼ା ମାନେ କମ୍ ହେଇଯାଏ, ହିପ୍ ଚଉଡ଼ା ହେଇଯାଏ ଅଧିକା, ସେଇଭଳିଆ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ ଏଇ ପର୍ସନ୍ଟା ହିପ୍ ପଜିସନ୍ଟା ଚଉଡ଼ା ଅଧିକ ଥିବ, ଛାତି ପଜିସନ୍ଟା ଚଉଡ଼ା ଥିବ କମ୍। ଏଇଟା ପଛପଟୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ପୁରା ପ୍ରପର ଜଣାପଡ଼େ, ସାମ୍ନା ପଟୁ ଏତେ ଜଣାପଡ଼େନି, ପଛପଟୁ ଦେଖିଲେ ବଡିର ଏଇଭଳିଆ ସେପ୍ଟା ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ତ ଏଇଟା ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରେଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ ବଢ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗାଇନେକୋମାଷ୍ଟିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା ବ୍ରଡର ହିପ୍, ଆଉ କି ହୁଏ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହୁଏ, ଲଙ୍ଗର ଲେଗ୍ସ ଏଇ କେସ୍ଟା ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଯିବ ୱିକେନ୍ ବୋନ୍ ବା ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ଦୁର୍ବଳ ହାଡ଼, ତା ସହିତ ଲୟର ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ। ଏମିତିରେ ବି ଦେଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଅ ପିଲା ମାନେ ଝିଅ ପିଲା ଅପେକ୍ଷା ପୁଅ ପିଲା ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିଯାଇଛି, ତ ଝିଅ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେମିତି ଝିଅ ପିଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥାଏ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଶକ୍ତି କ'ଣ କମ୍ ହେଇଯାଏ, ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ ବି ଲୋ ହେବ, ଦୁର୍ବଳ ହାଡ଼, ହିପ୍ ସାଇଜ୍ ଚଉଡ଼ା ଅଧିକ ହେବ, ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେବ, ସ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ପେନିସ୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟିକଲର ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଠି ବି କୁହାଯାଏ ଇନଫର୍ଟାଇଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଏଠି ନାକୁ ବରାବର, ମାନେ କହିପାରୁ ତ 99% ନାକୁ ବରାବର, ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ କେମିତି ହେଇଯାଏ, ନହେଲେ ଏଠି ନାକୁ ବରାବର କ'ଣ ତାକୁ ଇନଫର୍ଟାଇଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଫିମେଲ୍ କେସ୍ରେ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବ ସେଠି ବି ଇନଫର୍ଟାଇଲ୍ କହୁଥିଲା ଫିମେଲ୍ କେସ୍ରେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ମେଲ୍ କେସ୍ରେ ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନଫର୍ଟାଇଲ୍। କି ମାନେ ପେନିସ୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟିସ୍ ସାଇଜ୍ କ'ଣ ବହୁତ ଛୋଟ ଥାଏ, ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଜନନ ଅକ୍ଷମତା, ପ୍ରଜନନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ, ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ୟାକୁ ଟ୍ରାଇସୋମି କୁହାଯାଉଛି, କି ମାନେ ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦିଟା ରହିବା କଥା ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଡ଼ିଗଲା, ତିନିଟା ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଟ୍ରାଇସୋମି କେସ୍। ୟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଏହା ତ କହିଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସ୍କେଲିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର,
ସ୍କେଲିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ହାଡ଼ କଥା କହିଲେ ଯୋଉ ହିପ୍ ସାଇଜ୍ ଅସାରିଆ ହେବା, ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବା ହେବା, ତାପରେ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ପେନିସ୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟିକଲ୍ ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ କହିବାର ତ ଝିଅ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼େ। ଝିଅ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା କିଏ ବଢ଼େ? ଯେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ହରମୋନ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଡିରେ ଯେତିକି ରହିବା କଥା ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାର ତାଠୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ସେମିତି ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ କୋଉଠି ବି ଆସିଥିଲା CGL ଆସିଥିଲା ଓ SSC ICDS ସୁପରଭାଇଜର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା X କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଇନ୍ ମେଲ୍। ମେଲ୍ରେ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା X କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲାଇନଫେଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ହେଲା। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇଟା ବି ସେଇ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ଏଠି ହେଇଗଲା ରାଜର ବ୍ରେଷ୍ଟ, ବ୍ରଡର ହିପ୍ ହେଇଗଲା, ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ହେବ, ଏଠି ଗଲା ବୋନ୍ କ'ଣ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ପେନିସ୍ ଟେଷ୍ଟିକଲ୍ ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ ଲୋ। ସେଇଟା ହିଁ ଦେଇଛି ଏଠି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ ଏଠି କାରିଓଟାଇପ୍ ଏଇଟା ହୁଏ। କାରିଓଟାଇପ୍ କହିଲା ବେଳେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ କହୁଛି କାରିଓଟାଇପ୍। ଏଇଟା ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଇଦେଇଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖିଦେଇଛି କ'ଣ 47 କମା ଦେଇକି XXY ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କାରିଓଟାଇପ୍। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଗଲା ଜାକବ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ଜାକବ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କି ହୁଏ? ସେଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଥିଲା ଲାଇନଫେଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କି ହେଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା X କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଜାକବ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କି ହୁଏ? ସେଇ XY ଥିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ Y କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଲାଗିଯିବ। Y କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଯେମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିଯିବ। ମୁଁ କହୁଛି Y କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ଟା ହେଉଛି ପୁଅ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ଡେଭଲପ୍ କରାଏ। ତ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏମିତିରେ ତ ପୁଅ ପିଲା XY ମାନେ ପୁଅ ପିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୁଣି ଗୋଟେ ଯେମିତି Y ଲାଗିଯିବ ସେଇ ପୁଅ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପୁରା ସେଗୁଡ଼ା ହାଇଲି ଡେଭଲପ୍ ଥିବ, ପୁରା ହାଇଲି ଯେମିତି ହେଇଯିବ ଏଠି ଯେମିତି କ'ଣ ହୁଏ। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରା Y କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିଯିବ ଏକ ତ 47ଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ହେଇଗଲା, 46 ଜାଗାରେ 47 ଆଉ ଇଏ ବି ଗଲା ଟ୍ରାଇସୋମି କସ୍ ମାନେ 3ଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖିବେ ଇମୋସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କମ୍ ହୁଏ। ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଯେ ଘରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ଥିବ ଏମିତି ଇମୋସନାଲ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ଇମୋସନାଲି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଆସିବା କଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଯେଉଁ କଠୋର ମାନେ ତୁ କାହିଁକି ଏତେ କଠିନ, ତ ହୃଦୟଟା କାହିଁକି ଏତେ କଠିନ ଏଇଭଳିଆ ୱାର୍ଡ଼ ଶୁଣିଥିବେ। ତ ସେଇ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିଥାଏ। ସେଇଟା କ'ଣ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୁଏ। ଇମୋସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଇମୋସନାଲ୍ ଫିଲିଙ୍ଗଟା ଆସେନି ଏଇ କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରା Y କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଲାଗିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଜାକବ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ୟାକୁ ହିଁ ସୁପର ମେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୁପର ମେଲ୍ କହିବା କଥା ମେଲ୍ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ପରେ ଅଧିକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସୁପର ମେଲ୍। ତାପରେ ଏଠି କି ହୁଏ? ଲାର୍ନିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେହେତୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ଜଲ୍ଦି ଶିଖିପାରିବେନି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ବି ହୁଏ। ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ହେଇଯାଏ, ଭେରି ଟଲ୍, ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ହାୟର ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ଲେଭେଲ୍। ମୁଁ କହିଛି ପୁଅ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ଅଧିକ, ତ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ଲେଭେଲ୍ ବି ଅଧିକ ଥିବ। ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ହରମୋନ୍ କ'ଣ ଅଧିକ କ୍ଷରିତ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ପୁଅ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ଡେଭଲପ୍ ହେଇକି ଥିବ। ଇମୋସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କମ୍ ହେବ ଶିଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁ ପୁରା ହାଟାକଟା ମାନେ ହାଇଟ୍ ବି ଅଧିକ ସୁପର ମେଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଖିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁ ଆମକୁ ମାନେ ଶିଖିବାରେ ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆ ହୁଏ ପଢ଼ିବାରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଏ ତ କହିଲି ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। ତାପରେ ଡିଲେଡ୍ ଇମୋସନାଲ୍ ଏଇଟା ବି ତ କହିଲି, ଏଇଟା ଇମୋସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ମାନେ ଲେଟ୍ରେ ହେବ। ଆଉ ଲାର୍ନିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ କହିଲି। ତାପରେ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ହେଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ କେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜାକବ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ମେଲ୍ କେସ୍ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ Y କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଲାଗିଯାଏ ହେଲା। ଏଠି ଯଦି ହୁଏ ହରମୋନ୍ ଆଉ ହେଲା ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ, ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଏଇଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର, ୟାର କାରିଓଟାଇପ୍ କ'ଣ ହେଲା 47 XYY ଏ ହେଲା କାରିଓଟାଇପ୍। ଆଉ ଯଦି ଏଠି ଏଇଟାକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜାକବ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ବା ସୁପର ମେଲ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଆସିଥିଲା SSB ଓଡ଼ିଶା ଲେକ୍ଚରରେ ଆସିଥିଲା ଆଉ SSC CHSL 2019ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତ ୟାକୁ ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଲା କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍। ଯେ ଦେଖିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଯେଉଁ କନ୍ ସେଲ୍ ଅଛି, କନ୍ ସେଲ୍ କହିବା ଯେ କନ୍ ସେପ୍ର ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ, ଯେଉଁ ସେଲ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୀନ କଲର୍ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ନାଲିଆ, ସବୁଜ, ହଳଦିଆ ଏ କଲର୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ ଯେ ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେ କନ୍ ସେଲ୍ ଅଛି ବୋଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ସେଲ୍ ଅଛି ରଡ୍ ସେଲ୍, ମନେ ଥିବ ରଡ୍ ସେଲ୍ କହିବା ଅର୍ଥ ରଡ୍ ଟାଇପ୍ର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ା, ରଡ୍ ଟାଇପ୍ର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଧିକ ଦେଲେ କି ହୁଏ? ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖେଇବ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ତୁମେ କମ୍ ଆଲୁଅରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ, ମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଖିପାରିବ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ମଣିଷ ଅପେକ୍ଷା, ସେଇଟା ହୁଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ପରେ ପଢ଼ିବେ, ଆଖି ବେଶୀ ପଢ଼ିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ ସେଲ୍, ଯେହେତୁ କନ୍ ସେଲ୍ଟା ଏ ଟପିକ୍ ଉପରେ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି, ତ କନ୍ ସେଲ୍ରେ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ରେଟିନାର ଯେଉଁ କନ୍ ସେଲ୍ ଥାଏ ସେଇଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ? ଜେନେଟିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି X କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ଥାଏ। ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ କନ୍ ସେଲ୍, ଯେଉଁ କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ର ଯେଉଁ କଲର୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି X କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଉପରେ ଥାଏ। X କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଉପରେ ଥାଏ।
ତ ଯଦି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍, ଯଦି ଏଠି ଯଦି ସେଇ ଜିନ୍ଟା ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି, ସପୋଜ ଏଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଏଠି ଯେଉଁଟା ବାମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ସପୋଜ ଏଠି ସେଇ ଜିନ୍ଟା ଅଛି, ସପୋଜ ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ଜିନ୍ଟା ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରେ ସେଠି ଠିକ୍ ଥିବ, ତ ତାଙ୍କର ସେଠି କ'ଣ ମାନେ ଏତେ କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ଟା ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର କମ୍ ଥାଏ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର। କି ମାନେ ଯଦି ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ସେଠି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଥାଏ, ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନ୍ ଯଦି ଏଠି ଯେଉଁ କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଯାଇ ମୁଁ କହୁଛି ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଦାୟୀ, ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଜିନ୍ଟା ଅଛି ଯେ କଲର୍ ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏଠି ଯଦି এইଠି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ମୋତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ତ ନାହିଁ, ସେଟା ୱାଇ ଅଛି, ତ ୱାଇରେ ତ ସେଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ଟା ନଥାଏ, ମାନେ ସେଇ ଗୁଣଟା ନଥାଏ, ସେଇ ଜିନ୍ଟା ନଥାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ଟା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ ମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ର ଡିଫେକ୍ଟ ହେବାର ତ ବହୁତ କମ୍ ଚାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ହେଉଛି କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ଟା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେଟା ବି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କେଉଁଟା, ରେଡ୍ ୟେଲୋ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଆଉ ସେଠୁ ବି ଯଦି ଦେଖିବା କେଉଁଟା ବେଶୀ, ଯେଉଁଟା ରେଡ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ସେଇ ଦୁଇଟା କଲର୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ବଂଶଗତ ରୋଗ, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା 23 ନମ୍ବର ପେୟାର ଯେଉଁ ଆମର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛି ସେଇ 23 ନମ୍ବର ପେୟାରକୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି ଏଇଟା। କେବଳ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ର ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛି, ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଉପରେ ସେଇ କଲର୍ ଚିହ୍ନିବାର ଯେଉଁ ଜିନ୍ଟା ଥାଏ ସେଇଟା ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ। ତ ଏଇଟା କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ହେଇଗଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ ଏଲ୍ପିରେ ଆସିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଇଜ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍, କେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁ 23 ପେୟାର ଯେଉଁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛି, 23rd ପେୟାର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସେଟା ବି କ'ଣ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଉପରେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟକୁ, ଏଠି ଆସିଗଲା ସେଇ ଆଖିରେ କହିଲି ରେଡ୍ ୟେଲୋ ଗ୍ରୀନ୍ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ଏଠି ଲିଖିଦେଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ ହ୍ୱିଚ୍ କଲର୍ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟ କମନଲି କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ରେ ବେଶୀ କେଉଁଟା ରେଡ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଆମକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟା ମାତାଙ୍କଠାରୁ ପିଲାଟାକୁ 23 ନମ୍ବର ଯେଉଁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ ସେଇଟା କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇକି ଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ এইটা ଏବେ যে ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିବେ ବା ଯିଏ ଯେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଇଥିବେ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ এইଭଳିଆ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଇଥିବେ କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ହୁଏ, ବା ଯିଏ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ITI ଡିପ୍ଲୋମା କରି ଯେଉଁ ଯାଇଥିବେ ଯଦି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେଇଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ଏଠି ଦେଖିବେ ଏଠି ଗୋଟେ କଲର୍ ଅଛି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ର, ସେଇ କଲର୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସବୁଜ କଲର୍ ଏଠି ଯେଉଁ 7-4 ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଥିବ ୟାକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, ମାନେ ଆପଣ ଏକା ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ କଲର୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ନିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ ୟେଲୋ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍କୁ ନେଇକି ଏଇଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ରେ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ସେଇ ତିନୋଟି କଲର୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ ୟେଲୋ କଲର୍ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ମଝିରେ ମାନେ ହାଲକା ସେ ୟେଲୋ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଏଠି 74 ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ୟାକୁ ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଲା ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ମେଣ୍ଡେଲିଆନ୍ ଜେନେଟିକ୍ ଡିସଅର୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜିନ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଅଧିକ ଜିନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ତାକୁ କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ୍ ଡିସଅର୍ଡର, ଯେହେତୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ପୁରା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଯାଏ। ତ ଏଇଟା ତ କହିଲି ଅଲରେଡ଼ି, ଏଇଟା ମାନେ ମା ଠାରୁ ଶିଶୁ ଯାଇଥାଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇକି, ଆଉ 23 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ। ସେଟା ବି କେଉଁଠି ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଉପରେ। ଏ ତ କହିଲି ରେଡ୍ ୟେଲୋ ଗ୍ରୀନ୍, ଆଉ ସେଇଆ ହିଁ ଅଛି, ୟାକୁ ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏଠି ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଲା ଏଇଟା, ଯାହା ଯାହା ବି ପଢ଼ଉଛି ଏଠି ସବୁଗୁଡ଼ା ଏଠି ଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଛି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ମେନସନ୍ ବି କରିଦେଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବେ RNA ବେସ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବେ ସେଠି ୟୁରାସିଲ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ବେସ୍ ଥାଏ ମୁଁ କହିଛି କ'ଣ ଥାଏ 4 ପ୍ରକାର ଥାଏ, ସେଇ ଭିତରୁ ବି ମାନେ DNAରେ ଥାଇମିନ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ RNAରେ ଥାଇମିନ୍ ବଦଳରେ ୟୁରାସିଲ୍ ଥାଏ, ଏଇଟା ହେଲା ଫରକ। ଏଠି ମୁଁ କହିଲି DNAରେ ଥାଇମିନ୍, RNAରେ ୟୁରାସିଲ୍। ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ଟ୍ରାଇସୋମି 21 ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ଅଟୋଜୋମାଲ୍ କେସ୍, ଅଟୋଜୋମ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ହେଇଥାଏ। 21 ନମ୍ବରଟା କେଉଁଟା ଅଟୋଜୋମ୍, ଯେଉଁଟା 23rd କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍। ଆଉ ଇଏ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେମିତି ଲାଗିଯିବ, ମୁଁ କହୁଛି ଟୋଟାଲ୍ 46ଟା ଥାଏ, ତ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେଇଗଲା 47ଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରାଇସୋମି କେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତିନିଟା ପେୟାର ତିନିଟା ଯଦି ରହୁଥିବେ, ଯେମିତି ଟର୍ନର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆବସେଣ୍ଟ ହେଉଛି 45ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋନୋସୋମି କେସ୍। ଗୋଟେ ଅଛି ମୋନୋସୋମି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ କେସ୍ରେ ହେଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଇନଫାର୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଲବୋ ଡେଫିମିଟି ଯେଉଁ ଆସିଥାଏ ମାନେ କହୁଣୀର ବିକୃତି, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନୋ ମେନ୍ସୁରାଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ହୁଏନି। ତାପରେ ଲାଇନ୍ ଫେଲର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, এটা ହେଉଛି ମେଲ୍ କେସ୍ରେ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ମେଲ୍ ତ ଥିବ XY, ସେଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସ ଲାଗିଯିବ। ତ ୟାର ଯେଉଁ କାରିଗର ଟାଇପ୍ଟା ହେଇଗଲା 47 କମା ଦେଇକି XXY, ଏଇ କେସ୍ଟା ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଲ୍ କେସ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଗାଇନେକୋମାଷ୍ଟିଆ, ଯେଉଁଠି କ'ଣ ସ୍ତନର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠି କି ହୁଏ
ତା ସହିତ ଝିଅ ଗୁଣଗୁଡ଼ା ଏଠି ପଢ଼େ, ଯେମିତି ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବା, ହିପ୍ ବ୍ରଡ଼ର ହେବ, ତା ସହିତ ମାନେ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ କମ୍ ହେବ, ଏଗୁଡ଼ା ଏଇ ଗୁଣଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିଯିବ କ'ଣ ଏଇଗୁଡ଼ା ତ କହିଲି। ତାପରେ ଆସିବେ ଜାକବ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ଜାକବ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ରେ ବି ସେଇ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେଇ ମେଲ୍ କେସ୍ରେ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱାଇ ଲାଗିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ପୁଅ ଗୁଣଗୁଡ଼ା ପୁରା ହାଇଲି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁକୁ ସୁପର ମେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୁପର ମେଲ୍ ବା ଜାକବ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଯେଟା କୁହାଯାଉଛି। ତ ମେଲ୍ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହେଇଥାଏ, ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ଲେଭେଲ୍ ପୁରା ହାଇ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ କ'ଣ ମେଲ୍ କେସ୍ରେ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍। କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ କହିଲି এটা বুঝে রেটিনার যে কর্ন সেল থাকে সেটি এটা প্রবলেমটা ହେଇଥାଏ। কর্ন সেল বিভিন্ন প্রকার কলরକୁ ଇଏ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଏଟା ବି 23rd ପେୟାର କ୍ରୋମୋଜୋମରେ ହେଇଥାଏ, ସେଟା ବି ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଉପରେ ଥାଏ। ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜିନ୍ ଅଛି ଯିଏକି କଲର ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଯୋଉ 23rd ପେୟାର କ୍ରୋମୋଜୋମ ବା ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ସେଟା ବି ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମକୁ ଲିଙ୍କ କରିକି ଏଟା ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଉଟା ରେଡ୍ ଗ୍ରୀନକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ବା ଏଠି ୟେଲୋଟାକୁ ବି ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି କୋଉ କୋଉ ଏକ୍ଜାମରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଗୁଟା ଏଠି ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏସ୍ଏସସି CHSL, ଇଏ OSSC, ରେଲୱେ, SSB ଓଡ଼ିଶା, ଇଏ ଗଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମାନେ ପୋଲିସ SIରେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଗୁଡ଼ା ଏଠି ଦେଇଛି, ବାସ୍ ୟାକୁ ଆପଣ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବେ। ତ ଇଏ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଡିଜିଜ୍। ଯେତେ ଗୁଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ 2ଟା କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଡିଜିଜ୍ ବିଷୟରେ, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା 3ଟା। ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଜିଜ୍ ଏତିକି କଭର୍ ହେଇଯିବ। ବାକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ 2ଟା ରହିଲା ଯେଉଁ ମେଣ୍ଡେଲିଆନ୍ ଟପିକ୍ ବା ଜେନେଟିକ୍ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତ ମେଣ୍ଡେଲିଆନ୍ ଡିସଅର୍ଡର ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ 2ଟା ରହିଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିଦେବା। ତ ଆଜି କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ତ ଆଉ ଥରେ ୟାକୁ 2x ଦେଖିଦେବେ, ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆଜି କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ।